जी ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 272 2500 4082722500। ਜੈਂਡਰ ਮਾਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਨਸ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਮੋਹਨ ਚੀਮਾ 559 905 2575। ਟੇਟ ਕੈਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਫਰਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਟਰਨੀ ਜੇ ਟੇਰਕਿਆਣਾ, ਕਾਲ 415 909 0503। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਨੋਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵੁੱਡਲੈਂਡ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਰੰਗੀ ਵੈਕਾਵਿਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਕਲੋਵਿਸ, GN ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਏਅਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਾਨੈਲਾ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਮਾ ਸੋਹਤਾ 209 277 0113। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਇਟਵਾਲ 559 374 4541। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਲਾ ਫਿਊਲ ਕਾਰਡ, ਕਾਲ ਕਰੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਮਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 408 272 2600 4082722600। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ 408 722 7698 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ। हाँ देखो, इस वेले कह लो कि एक शंका जिहा ते बन गया वा, क्योंकि मामला जिहड़ा आ वो सुप्रीम कोर्ट दे विच चले गया है। ते जदों एक ते ये खबर आ जाए, उड़दियां जिहियां जदों खबरां लगदियां ना इस तरह दियां, तो फिर दिल नूं धुड़कू जिहा लग जांदा आ। एक ते ये खबर आ जाए कि जी अंदेशे आ, खदशे आ, उन्हां दे खतरे आ, बदल आ, ते उत्तों ये मामला आ जाए कि गल जिहड़ी आ सुप्रीम कोर्ट की कपड़ी पई आ, ते फिर वो बदल जिहड़े होर भी गूढ़े हो जाते, होर भी गाढ़े हो जाते हैं। इस करके हुण देखो गल की आ कि ये मसला जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट च आ, सो ज़्यादातर तवज्जो मीडिया की जिहड़ी आ वो इधर नूं गई आ। दरअसल मामला ये आ कि चोण कमीशन पहुंचिया वा सुप्रीम कोर्ट दे विच। उन्होंने आख्या कि साडी सुनवाई करो एमरजेंसी बेस पे, नहीं तो असीं रगड़े जाना है। वो कहते कि गल हो गई आ। वो कहते कि गां आपां कराउणा इलैक्शन एक पंजाब दे विच आ, यूपी च आ, गोवा च आ, उत्तराखंड च आ ते मणीपुर च आ, 5 स्टेटां च इकट्ठिया हुंदा। ते वो कहते हैं कि देखो जिहड़ियां वीवीपैट मशीनां ने ते ईवीएम मशीनां ने वो ते पईयां इस वेले सुरक्षा घेरे दे विच, कि जे उन्होंने जल्दी फ्री ना किया गया, साडे लिए एक संकट पैदा हो जाएगा। असी इन्हां सूबियां दे विच इलैक्शन ठीक ढंग नाल हो सकदा ना करवा पाइए। तां ये मामला जदों गया सुप्रीम कोर्ट दे विच, सुप्रीम कोर्ट तुरंत फुरंत एक सुनवाई लई राजी हो गया। मेरे ख्याल दे नाल हुण आउण वाले दिनां दे विच ये सुनवाई जिहड़ी है वो होएगी। सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दित्ती आ कि आपां सुनवाई कर लैंदे आ। माजरा की है, देखो जदों वोटां पै जांदियां ने ना, ते वोटां तो बाद 45 दिन मतलब कि 1.5 महीने ईवीएम जिहड़ी आ वो सुरक्षा निगरानी हेठ रहिंदी आ। अच्छा हुण ऐतकी की होया कि सुप्रीम कोर्ट दे विच, क्योंकि वो 1.5 महीने का वकबा इस करके हुंदा है कि जे किसी नूं शक आ, जिवें आपां एक वेख्या सीगा कि ममता बनर्जी का इलैक्शन जिहड़ा आ जो हार गए सन, वो बड़ा विवादित बन गया सीगा। फर्ज करो कि उहदी काउंटिंग दोबारा करवानी आ तो 1.5 महीने के अंदर अंदर वो केस जिहड़ा पाना पएगा, फाइल करना पवेगा। उस तो बाद पता लग जाएगा कि किहड़े किहड़े पोलिंग बूथ से या किहड़े किहड़े चुनावी खेत्र दे विच इस तरह का कोई केस है या इस तरह की कोई गड़बड़ है। उस तो बाद फिर 1.5 महीने के वक्त तो बाद जिहड़ियां दूसरियां ईवीएम मशीनां हुंदियां ने फ्री कर दित्तियां जांदियां। कुछ इस तरह का नियम है। तो ऐतकी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कोविड-19 का दौर चल रहा सीगा, सैकेंड वेव तुहानूं पता ही आ, इलैक्शनां के दरम्यान ही आ गई सी जदों पश्चिमी बंगाल वगैरह सूबियां दे इलैक्शन हो रहे सीगे। तो उन्होंने ये मियाद अणमिथे समय वास्ते कर दी। अणमिथे समय का भाव यह कि हुण दोबारा जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फैसले तो कोई फैसला नहीं लेंदी कि हाँ भाई
ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਫਾਇਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਫਾਇਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2024 ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਕਾਲ ਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲੀਖਾ ਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ 2024 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਲਾ ਦੀ ਐ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਚ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ, ਕੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਐਤਕੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ, ਹਮਸੇ ਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤੁਮਸੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, फासला प्यार में दोनों से मिटाया ना गया। सो कुछ ऐसे हालात बन गए कि देखो गल की है कि हरीश रावत जिहड़े आ वो अज कह लो कि 2.5 दिन इत्थे मथा खपाई करन तो बाद रुखसत हो गए अपनी मंजिल वाल। पिछे कई सवाल छड्ड गए ने। असल दे विच की आ कि बागियां दे नाल उन्हां ने कोई मुलाकात नहीं की, खास तौर पे मंत्रियों के नाल सिद्धू दे नाल कर लई, अमरिंदर सिंह दे नाल कर लई। पर जिहड़े 2-3 वड्डे फेस मतलब कि बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तृप्तरजिंदर सिंह बाजवा या सुख सरकारीआ, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, इन्हां दे नाल कोई उन्हां दी गुफ्तगू नहीं हुई, कोई भी इन्हां दी कह लो कि गलबात जिहड़ी है वो नहीं हुई। हुण ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। जी इस करके आप कह सकते हैं कि हमसे आया ना गया तुमसे बुलाया ना गया। पर यह वखरेवे साफ तौर पर नजर आते हैं क्योंकि देखो इन्हां कड़ियां नूं ना थोड़ा जिहा जोड़न की जरूरत हुंदी आ, राजसी गुंजल नाल दी नाल खुल जाती है। क्योंकि अज एक खबर जिहड़ी सवेर सार बड़ी चर्चित हुई वो ये सी कि कल जदों अमरिंदर सिंह नूं मिले ने हरीश रावत, अमरिंदर सिंह होरां ने प्रपोजल दिता कि रीशफलिंग कर दी जाए तो खास तौर पर कहते आ कि माझे बन्नी के 2-3 मंत्रियों का नाम दे दिता। जिवें ये खबर ने जोर फड़िया तिवें नाल दी नाल जिहड़े इन्हां दे मीडिया सलाहकार आ मिस्टर ठकराल उन्हां दा खंडन आ गया कि नहीं 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 नहीं, जो 5 नुकाती एजेंडा दे के गए सन नवजोत सिंह सिद्धू अमरिंदर सिंह होरां नूं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ही गुफ्तगू की है, इस तो वध कोई गल नहीं हुई रीशफलिंग बारे, इस मतलब कि कोई गल नहीं हुई। सो इन्हां दा खंडन आ गया। पर तुसी एक चीज़ वेखो कि जिहड़े बंदे उत्तराखंड तक चले जाते आ गड्डियां घुमा के ते गड्डियां भजा के उत्तराखंड च चले जाते आ हरीश रावत कोल, पर हरीश रावत
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਤ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਲ ਗਏ ਉਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਲਚਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਿਨਾਈਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ, ਕਿ ਹਜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੈਲਫ ਤੇ ਭਾਂ ਭਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਇੱਥੇ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਲੀ ਦਾ, ਖਾਲੀ ਮੁੜਾਈਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜੀਤਾਂ ਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬੋਲ ਗਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਓਗੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਰਫਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਆ, ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰਿੜਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਛੱਡੀ ਆ ਨਾ ਮੱਖਣੀ। ਜੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਪ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਡਰਾਵਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਤਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੜਾ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਧੜਦੀ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨਾ ਜਤਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਵਾਇਦ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਸਕਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟੇ, ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਮਿਟੇ, ਨੱਕ ਪਕੜੇ ਠੱਗਣ ਕੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਭਾਵ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਕਰੂਸ਼ਲ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਵਿਪ ਆ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਬੋਜ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ,
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਹੌਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, 80 MLA ਨੇ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਲਿਪਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ। ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਕਰਾਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਅੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉੱਤਰ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟ ਰੋੜੇ ਵਰਪਾਏ ਆ, ਵਰਸਾਏ ਆ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਝੜਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਣ ਭੂਮੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਆ। ਖੈਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਹਿ ਪਏ ਆ। 600 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਈਓ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਰਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਿਰਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਰ ਸੁੱਖਨੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਠਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਵੋਟ ਆ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਐਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਾ ਕਾਡਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਦ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਖੈਰ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ SDM ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ UPSC ਦੀ 7ਵੀਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ।
ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਚਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਗਾ ਹੁਣ। ਤੋ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਈ ਜੋ ਬੋਲਬਾਣੀ ਸੀ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਖੈਰ ਕਰਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਘੇਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀਆਂ ਫਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪੱਕਾ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹਾਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਟਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ, ਇੱਕ ਪੈਂਤਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਹੈ ਯੂਪੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨਾ 2024 ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਡਹਿ ਪਾਉਂਗੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਾ ਵਰਸਜ ਨੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਬਣਦਾ ਕੀ ਆ। ਉਧਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਾਂ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨਰ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਹੀ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਲਾਫਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਿਓੜੀ ਬਣਾਤੀ, ਖੁੱਲੀ ਡਿਓੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟਰੱਕ ਸਕੈਨ ਕਰ ਦੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲਾ, ਬਰੂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਮ ਸਟਰਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਚਲੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਉਭਾਰੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਬॉय ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਡ ਬॉय ਕਿਉਂ ਆ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਨਸਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਲੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੇਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਜਤਾ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਕੁਛ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੌਲਾਨਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੋਹਾ, ਕਤਰ, ਦੁਬਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ। ਖੈਰ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇ ਟਵੀਟ ਲੱਭ ਗਏ ਤਾਂ रजत शर्मा कह रहे थी, मैं हैरान हूँ तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर दिया, मुल्क के बाहर से लोग आए अपने साथ कोरोना लाए, उन्होंने इसे छुपाया, न जाने कितने तक बचाया, कई लोगों की मौत कई लोगों दे दी, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों। ये रजत शर्मा आपकी अदालत वाले उन्हें शायद। अंजना ओम कश्यप, मरकज से कोरोना विस्फोट हुआ, 2361 निकाले गए, 93 संक्रमित, 10 की मौत। और उसके बाद तबलीगी जमात ने क्या किया ये समझने के लिए अगले ट्वीट में सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति का पूरा ट्रैवल रिकॉर्ड देखिए। ये नृशंस जघन्य अपराध है। हर व्यक्ति जो निकला मौत फैलाता रहा, अभी भी खुद सामने नहीं आ रहे। ये बोल रही है बीबी अंजना। दीपक चौरसिया ते चौरसी हो गया, बिल्कुल चंगी पत्रकारिता करता ही बाद दे विच ते चौरसी हो गया बिल्कुल। देश को इन जाहिल तबलीगियां नूं जाहिल कह रहा है, जाहिल तबलीग जमात ने काफी नुकसान पहुंचाया। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 14,378 हो गई है। इसमें से 4291 केस तबलीगी जमात से जुड़े हैं। जमात की वजह से केस बढ़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। इन्होंने बंदा हुण की कहे, ये पुराने समय दे आ 2020 मार्च 2020 के ट्वीट जे सारे जिहड़े कोट कर रहे हैं आपां कि देखो उस टाइम की फिरकू रंगत दी, जिन्होंने इंडिया के चोटी के पत्रकार कहने आप, चोटी के पत्रकार, ये आ साडी चोटी की पत्रकारिता, ये तो चोटी मुन्नी गई है पत्रकारिता की, चोटी कहते गुत नूं ही मुन्नी गई है। सो आ देख लो ये ओहदे ते सुनवाई चल रही सी, वो बंदे सारे ही बरी कर दिते तकरीबन, इन्होंने बिल्कुल उन्होंने कोई कसूर नहीं पाया। रिलीजियस प्रोफाइलिंग जिस तरह इन्होंने की सब नूं आपां नूं पता ही है। उस तो बाद मंदिरां च भी केस निकले, उस तो बाद इन्हां दे चैनलां चों भी निकले, चुप वट ले। खैर ये ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग आपदा उत्थे चैनल जिहा खोल लेंदे यूट्यूब ते, आप ही वैब पोर्टल बना के चला लेंदे आ, किसी दी सुनदे ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि साडी भी नहीं सुनदे, साडी भी जड़ पट्टी जांदे आ, बस पावरफुल बंदियां दी सुनदे आ। देखो इशारा किधर नूं कर रहे हैं कि किसी दी नहीं सुनदे, मैं मतलब कि फेक ही नहीं, फिरकू रंगत दे के वधा चढ़ा के, मतलब कि जिवें हिंदू मुस्लिम करते हैं। सो बहुत वड्डी गल कही है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत वड्डी गल कही है। इन्हां नूं समझ आ जावे, काश किते साडे लोकां नूं समझ आ जावे, ये इस देश नूं असिद्धे ढंग दे नाल वंडण दा ही 8-8 10-10 लाख रुपया महीने दा पाई जांदे आ। सो सुरत करनी चाहिए साडे लोकां नूं कि हाल होए दवाई 900 का सिलेंडर हो गया इत्थे है। मैं कहना कि रोटी पकाउण वास्ते तुसीं कोई सब्जी नूं हत्थ पाओ, कहंदा 50 तो घट नहीं जे मिलनी, बताऊं लै लो तो भावें भिंडी लै लो,
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾੜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆ 150 ਪੌਣੇ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। 110 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਚੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਸੀਆ ਵਰਗੇ ਆ ਇਹ ਪਾਨ ਪੂਨ ਚਬਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ NRIਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੌਰਾਨ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਆਖੇ 90% ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ 90% ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭੱਜਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਆ ਫਿਰ? ਆਜੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਆਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਹਤੋਂ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਡਰੱਗ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 16 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 13,000 ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ NRIs ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ NRIs ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਘਟੀਆਪਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।